हे नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी जय स्वामी नारायण। आजना प्रवचननो मुख्य विषय गोंडलनी अंदर 1967 में योगीजी महाराजनो जे अमृत महोत्सव उजवायेलो अने त्यारे विश्ववंदनीय प्रमुख स्वामी महाराजे जे रीते ए योगीजी महाराज प्रत्येनी गुरु भक्ति जे अदा करेली हती तो एना विविध प्रसंगोनी आजे आपणे आचमन करवाना छीए। आम तो प्रसंगो तो खाली 4 થી 5 ज छे, परंतु एक एक प्रसंगोनी अंदर दिव्यता छे। एक एक प्रसंगोनी अंदर आपने प्रेरणा प्राप्त थाय छे अने एक शिष्य तरीके आपणे गुरु अने भगवान ने कई रीते राजी करवा जोईए एनुं स्पष्ट आपने मार्गदर्शन पण प्राप्त थतुं जोवा मळे छे। तो आजे आपणे विश्ववंदनीय प्रमुख स्वामी महाराजना एवा अद्भुत ए गुरु भक्ति ने अदा करता एवा प्रसंगोनी आजे वातो करवाना छीए। आम तो गोंडलनी अंदर 1967 नी अंदर हवे योगीजी महाराजनो अमृत महोत्सव उजववानुं नक्की करेलुं हतुं, पण हवे प्रश्न कयो हतो? तो प्रश्न पाणीनो हतो। हवे अत्यारे तो बधी योजनाओ आववाथी एटले पाणी भरपूर मात्रानी अंदर प्राप्त थतुं जोवा मळे छे समया होय उत्सवोनी अंदर, पण आजथी तमे 50 के 60 वर्ष पूर्वे जोवो तो पाणीनी बहु तंगी रहेती, कारण के एटली बधी योजनाओ ए हती नहीं अने योजनाओ होय तो पछी ए प्रकारे सफल पण न निवडी होय अने एवी प्रकारनी परिस्थितिओ पहेलाना समयनी अंदर जोवा मळती। तो त्यारे ए पाणीनो विकट प्रश्न हतो अने स्वाभाविक छे के गमे ते क्षेत्रनी अंदर धंधो व्यवसायिक नौकरी होय त्यां पाणीनी तो आवश्यकता होवानी ज ते। एटले हवे अमृत महोत्सव तो स्वाभाविक रीतना गोंडलनी अंदर थाय एवी योगीजी महाराजनी तो मरजी हती ज ते। एटले हवे स्वामी बापाए ते योगीजी महाराजनी मरजी प्रमाणे एमां भળી गया अने नक्की कर्युं के आपणे गोंडलनी अंदर ज समयो करवो छे अने पाणीनी जे समस्या हती ए बधुं हल करवाने माथे लई लीधुं। आजे तमे जुओ के समाजनी अंदर परिवारनी अंदर कुटुंबनी अंदर ते जवाबदारी आजे कोईने गमती नथी। आजे मन गमतुं मन फावे एम बधायने करवुं गमे, पण कोईक जवाबदारी सोंपे तो आपणे एमांथी छटकी जईए छीए। जो आवती तारीख 18/6/2026 ना रोज सुद चौथनो दिवस एटले प्रमुख वर्णी दिन छे अने त्यारे प्रमुख तरीके निमणूक करे छे शास्त्रीजी महाराजे ए चादर ओढाड़ी। पण खरेखर प्रमुख स्वामी महाराजना ज्यारे आपणे प्रसंगो ने एमना जीवन चरित्रो जोईए ने त्यारे पण आपणने ख्याल आवे के एक विश्वनुं कल्याण थाय ने आ एमनी हृदयनी भावना जोवा मळे छे। एटले गोंडलनी अंदर थाय एवी योगी बापानी इच्छा जोईने पोते एमां इच्छामां भળી गया। पोते हवे जवाबदारी लीधी, पाणीनी समस्या, पाणी लावવું क्यांथी? एटले महोत्सवनी ते बधी पूर्व तैयारी दरमियान ज्यारे स्वामीश्री पाणी मांगने पहोंची वळवा माटे कहेवाय ने आकाश पाताळ पोते एक करी रहेला, तो त्यारे छे ने स्थानिक राजकीय बधाय आगेवानोनो एक नबीरो हाथमां होकी फेरवतो फेरवतो छे ने प्रमुख स्वामी महाराज पासे आवे छे अने संतो अने भक्तो बीजा पण हता अने आवीने कहे छे के शुं मुश्केली छे? एटले कोके एने कीधुं पाणीनी समस्या छे, पाणी नथी। हवे ए सांभळीने एने शुं कीधुं के जो आ जवाबदारी रे ने तमे मने सोंपी दो, हूँ तमतार नगरपालिकाना सभ्योने धाक धमकी आपीने दंडो मारीने पाणी अहींया पहोंचतुं करीश, पण तमे मने आ जवाबदारी आपो। हवे ई वखते गोंडल गामना एक कूवामां पुष्कळ पाणी हतुं अने ए कूवामां नगरपालिका
જોઈએ એટલું પાણી આપે એવો બંદોબસ્ત પોતે કરાવી આપશે એવું એ યુવાને પણ કીધેલું. અને એ બધી તે વાત રહી એ બધું તે બધી પ્રસરાણી ફેલાણી એટલે એ જોતા એમ લાગ્યું કે આપણને સગવડતા મળી રહે એટલે મનોમન તો બધાય શું રાજી થઈ ગયા કે આપણી જે પાણીનો પ્રશ્ન રહ્યો ને એ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જશે. પણ એ વખતે ત્યારે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે કીધું કે જુઓ બાપુ, આપણે છે ને એમ ન કરાય, એટલે એ રેવા દો. પણ સ્વામીશ્રીની આ શીખ એને બહુ કઈ ગમી નહીં એટલે એને તો ચાલતી પકડી, તો કઈ વાંધો નહીં, થાવ હેરાન. પછી તો વિદાય પછી સ્વામીશ્રીને કીધું કે સ્વામી આપે હા પાડી દેવી હતી ને, આપણી જવાબદારી ક્યાં હતી? એ જ માથાફોડ બધું કરવાનો હતો, આપણે આપણું કામ થઈ જાય એ મહત્વનું ને. અને જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જીવન ભાવના આપણને સ્પષ્ટ દેખાય. એક વખત એક ટ્રેનની અંદર એક સત્સંગી યુવક પોતે મુસાફરી કરવા માટે ગયો, તો એ ડબ્બામાં પોતે બેઠેલો, તો એ ડબ્બાની અંદર 7-8 બધાય અલગ અલગ ધંધો વ્યવસાય નોકરી કરતા હતા ને એ બધા સાથે ચર્ચામાં ક્યાર પેલા રાજકારણની ચર્ચા કરી, પછી ધર્મ બાજુ વળ્યા, તેમાં બધા એ સંતોને એવા નામ બોલે ને એમની પછી મિલકતો ને એ બધું બોલે, એમની ભાવના ને એ બધા પ્રકરણો એવા બહાર આવ્યા હોય. પછી કોઈક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા અને બધાય તે સુનમુન થઈ ગયા, શાંત થઈ ગયા. અને ખરેખર જ્યારે એમના જીવન ચરિત્રો વાંચો એટલું જ નહીં, તમે એમની હૃદયની ભાવના જુઓ. અરે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ કે જેમને પરાત્પર નામનો એ પુસ્તક, તમે વિચાર કરો કે કોઈક ધર્મ બીજા ધર્મના ગુરુ ઉપર પુસ્તક લખ્યા, પ્રથમ એવું ઇતિહાસમાં ઘટના બની છે. એ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહેતા અલ્ટિમેટ ગુરુ, અને દરેક પ્રકારનું એ આત્મીયતા સાથે જોડાયેલા હતા. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું તમે સાધુ જ છો. એમને તો દીક્ષા લેવાની ઈચ્છા હતી કે તમે સાધુ જ છો, સાધુ જેવું તમારું જીવન છે. તો જો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એક પણ અવગુણ એ ડબ્બામાં બેઠેલા કોઈ બોલી ન શક્યા. ત્યારે ઓલા સત્સંગી યુવકને થયું કે આપણને જે ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ છે ને અદ્ભુત થઈ છે, અલૌકિક થઈ છે, વર્ણવી ન શકાય એવા સાચા સંત પ્રાપ્ત થયા છે. તો ખરેખર જો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એક જીવન ભાવના હતી. એટલે એમને બધાને કહી દીધું કે તમારે હાથ પાડવા નથી, આપણે ક્યાં બધી માથાકૂટ કરવા નથી. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું કે જો નગરપાલિકાના સભ્યો છે ને પોતાની ફરજ બજાવે છે, એટલે તેઓ આપણી માંગને પહોંચી વળવાનો પ્રયત્નો તો કરી જ રહ્યા છે. એટલે સમજૂતીથી થાય તો એ કામનું, બાકી અન્યને આપણો ગુણ રહે અથવા આવે ને એ આપણી સેવા થઈ કહેવાય. તો જો અહીંયા તે ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ, તો આપણા જીવનની અંદર તે આપણે પણ જ્યારે ઘરની અંદર, પરિવારની અંદર, સત્સંગની અંદર, તો દરેકમાં ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ રાખીએ, દરેકમાં સારું જોઈએ. જો જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ, તમે જેવી દ્રષ્ટિ રાખશો ને એવું તમને બધું દેખાશે. તમને પીળું દેખાય પણ કમળો હોય પીળું જ દેખાય ને. ચશ્મા તમે ધૂળવાળા પહેર્યા હોય તો તમને બધું આંધળું જ દેખાવાનું, બધું ચોખ્ખું સ્પષ્ટ નથી દેખાવાનું. એ તમારે કાચ લુવા પડશે, એ ચશ્મા લુવા પડશે. બસ એવી જ રીતે આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ રાખવાની છે. તમે જો કે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ઉત્તર એક, એમાં સ્વસ્થ શુદ્ધ અને એક સાધુતા સભર કાર્યશૈલીના આપણને દર્શન થાય છે. અને જો આવી કાર્યશૈલી આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરામાં સાહજિકપણે દેખાઈ આવે છે. અને કદી કોઈ ખોટી રીત કે ખોટી વ્યક્તિને પોતે પોષતા પણ નહીં. સામાન્ય સંજોગોની અંદર તે જો બધાય પ્રામાણિકતા દાખવી શકે, પણ મથામણ પછી જ્યારે રસ્તો નીકળતો ન દેખાય ને ત્યારે તે ચારિત્રવાન વ્યક્તિ સંજોગોનો શિકાર બન્યા વિના યોગ્ય પગલું ભરી શકે. અને એ યોગ્ય પગલું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ પોતે ભરી રહ્યા છે. રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ તમે જુઓ, 15 કારીગરો જ વધ્યા તો મહંત સ્વામી મહારાજ અને સાચો હતો સિદ્ધાંત, અને વાત પણ સાચી હતી. એ બધાએ તો એક કાવતરું બનાવેલું હતું, પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે મહંત સ્વામી મહારાજે એ પ્રકારનો માર્ગ અપનાવ્યો નહીં. અને બસ સ્વયંસેવકોને તૈયાર કર્યા. 12,500 જેટલા સ્વયંસેવકો. એ રોબિન્સવિલ અક્ષરધામનું એ નિર્માણની યશ ગાથા એ જો ઇતિહાસના પાના ઉપર અમર થઈ જશે તો એ ખરેખર આપણને ખ્યાલ આવે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ એવી સાધુ ચરિત વિભૂતિ હતા
કે જેણે કાર્ય સિદ્ધિ માટે કદી પોતાની સાધુતાનો એ બલિ ચડાવ્યો નહોતો. બસ યોગીજી મહારાજને રાજી જ કરવા છે. યોગીજી મહારાજ જે પ્રમાણે સહન કર્યું તો એવા સહનશીલતાના ગુણો એમના જીવનની અંદર પણ એમને આત્મસાત કર્યા છે. તો જો શિષ્ય આને કહેવાય. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ. આ જ સંદર્ભે જ આપણે પ્રસંગો આજે નિહાળવાના છીએ. પ્રમુખ વર્ણી દિન આવે છે તો એ નિમિત્તે આપણે આવા પ્રસંગોનું જો આચમન કરીએ અને આમાંથી વિવિધ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ઘણી બધી પ્રેરણાઓ આપણને પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. અને આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા અને સત્પુરુષ જ આપણને એ સત્પુરુષના ભાવો ક્યારે આવે કે ત્યારે જ આવે જ્યારે એમના ગુણો, ચરિત્રોનું, લીલા ચરિત્રોનું આપણે આચમન કરીએ અને મનન ચિંતન કરીએ, નિધિધ્યાસનમાં લાવીએ. આવા પાણીના પ્રશ્નની સાથે સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક બીજી પણ અગત્યની જવાબદારી એમના ખભા ઉપર હતી અને એ કયું? ગુરુકુળના નિર્માણની. હવે કેવી વિપરીત પરિસ્થિતિ હતી. ગુરુકુળના નિર્માણની જવાબદારી તો એમને સોંપવામાં આવેલી, પણ થોડાક જ મહિના પહેલા સ્લેબ તૂટી ગયો એટલે કાર્ય તો વિશેષ ભીષમાં આવી જ ગયેલું. હવે આ બાંધકામમાં ગુરુકુળના બીજા માળે જે પ્રાર્થના ખંડમાં લાદી બેસાડવાનું કામ છે ને મુંબઈના લવજીભાઈ પોતે સંભાળતા. તે એકવાર છે ને કામકાજનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્વામીશ્રી નીકળેલા અને પ્રમુખ સાહેબે પૂછેલું કે કામ કેવું ચાલે છે. હવે ત્યારે એમણે શું કીધેલું? છેલ્લા 4-5 દિવસોથી છે ને લાદીઓ ઉપર ચડાવીને મજૂરોના હાથમાં છે ને છાલા પડી ગયા છે. એટલે આજે છે ને બધા મજૂરો કામ અટકાવીને બેઠા છે અને લાદીઓ ઉપર ચડાવીને ના પાડે છે. હવે તમે વિચાર તો કરો કે જ્યાં આમ સેકન્ડની ગણતરીથી કામ લેવાનું હોય અને ત્યાં કલાકોનો વિલંબ કેવી રીતે પોસાય? એટલે તરત તે સ્વામીશ્રીએ કહી દીધું કે જો ચાલો અમે આવીએ છીએ તમતાર. અને એમ કહીને સ્વામીશ્રીએ કોઈ નહીં કશું કહ્યા વગર બસ લાદીઓની થપ્પી પોતાના માથા ઉપર ઉપાડી અને બીજે માળે જઈને ઉતારી. હવે લવજીભાઈની તો આમ ફાટી આંખેના દ્રશ્યો પોતે જોઈ રહ્યા હતા. જેને જેને આ ખબર પડી ને તરત તે બધાય તે દોડી આવ્યા અને સ્વામીશ્રીની સેવા કરતા અટકાવ્યા અને બધાય લાદીઓ ઉપર ચડાવવા પછી મંડી પડે છે અને કામ પાછું ચાલુ થઈ ગયું. ઉત્સવ વખતે તે ઉતારાની સગવડ પણ ત્યાં થઈ ગઈ. તો જો સ્વામીશ્રીની કાર્યશૈલી કેવી છે? કરો નહીં પણ ચાલો કરીએ. અને એની જ જો બોલા હતી. બાકી કેવળ આદેશ નહીં, આચરણથી બધાઈને એ ક્રિયાન્વિત આદેશથી એ નહીં, અને એ ખરેખર એ ભાવથી એ પોતે કરતા હતા અને એની અસર કાયમ રહેતી. હવે આપણે આપણા ઘરની અંદર શું છે, આપણે આદેશો કહેતા હોય, સૂચનો દેતા હોય, પણ ક્યારે એવો વિચાર કર્યો કે આપણા જીવનની અંદર એ આવે? જો આપણા જીવનમાં આવશે ને તો અવશ્ય એમના જીવનની અંદર આપોઆપ આવશે. તમે જો શ્રીજી મહારાજ એ સંતો પરમહંસોને વિચરણ માટે ગામો ગામ મોકલતા તો એક સંત એમની પાસે આવે છે, બહુ ભણેલા ગણેલા નહોતા, શાસ્ત્રોના પારંગત નહોતા. મહારાજને કીધું કે મહારાજ આ તમે બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી જેવું, નિષ્કાન સ્વામી જેવું અમને બોલતા ન આવડે, અમે એવો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી કર્યો, તો અમે એવો સત્સંગ એટલો બધો અમે શું જઈને વાતું કરીએ આમ. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કહેલું કે તમારું વર્તન રહ્યું ને અણિશુદ્ધ રાખજો. તમારું વર્તન રહ્યું એ વાતો કરશે. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આ વાતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ઉપદેશો નહીં, ભાષણો નહીં, પ્રવચનો નહીં, વાત સારી કરીએ એમાં ના નહીં, કારણ કે સારી વાતોથી સામેવાળાને પ્રેરણા આવે છે, પણ આપણા જીવનમાં જેમ બને એમ વહેલી તકે આવવું જોઈએ. અને એ આવશે ને તો વધારે અસર થશે. તો જો આ સ્વામીશ્રીની એ જીવન ભાવના છે, એક કાર્યશૈલીના આપણને દર્શન થાય છે. અને પાછું એક એકની સંભાળ. જેમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે યોગી બાપાને કીધું કે તમારે રોટલા ઘડવાના છે, બધાને મહેમાનને આગતા સ્વાગતા કરવાની, બધાને સાચવજો. તો 40 વર્ષ સુધી એ આજ્ઞા જો શિર સાટે યોગી બાપાએ પાળી. 17 વર્ષ સુધી વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી સાથે રહ્યા છે. કેવા અપમાનો, કેવા તિરસ્કારો, કેવો ઢોર માર ખાધ્યો યોગી બાપાએ, પણ સહન જ કર્યું છે. તો જો આ પ્રકારની એક ગુરુને રાજી કરવાની એક તત્પરતા આપણામાં પણ હોવી પડે. એક એકની સંભાળ કેવી? તો આ જે યોગીજી મહારાજની આપણે અમૃત જે મહોત્સવની તે વાતો કરી રહ્યા છીએ, તો એનો જ એક બીજો પ્રસંગ જોઈએ. તો ઉત્સવની આમ પૂર્વ તૈયારીના દિવસોની અંદર એકવાર છે ને સિદ્ધેશ્વર દાસ સ્વામીને
મંડપના બધા કાપડની ખરીદી માટે રાજકોટ જવાનું થયેલું, તો ત્યાંથી રાત્રે પરત ફરતા છે ને લગભગ આમ 1:30 વાગી ગયો, એટલે એમને સમયે જોયું કે હવે આપણે પાછું જવું નથી, આપણે અહીંયા રોકાઈ જઈએ, ત્યાં જઈએ. એટલે દેવચરણ સ્વામી અને હર્ષદ ચાવડા નામના યુવક તો જાગતા હતા. એટલે સિદ્ધેશ્વરદાસ સ્વામીએ તેમને અડધી રાતે જાગતા જોઈને કીધેલું કે તમે કેમ હજી સૂતા નથી, કેમ જાગો છો? અને ત્યારે એમણે કીધું તમારા માટે અને તમારી માટે. આ સાંભળીને સિદ્ધેશ્વરદાસ સ્વામીને આશ્ચર્ય થયું. એટલે એમને કીધું અમારા માટે શા સારું જાગોસ? અને ત્યારે એમણે કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામીએ તમને જમાડવાની સૂચના અમને આપી છે, એટલે ચાલો આપણે જમવા. તો જો સ્વામીશ્રી જેટલા સાર્વજનિક હતા ને એટલા પાછા અંગત પણ હતા. લાખોની જનમેદનીનું ગણિત માંડતા હોવા છતાંય તે જો એમની નજરમાં એકની ગણતરી રહેતી. તો આ પ્રકારની જીવન ભાવના, આ પ્રકારની કાર્યશૈલી આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. અને એક મોટામાં મોટી વિશેષતા આપણે કહી શકીએ કે એ પોતે ગુરુમુખી જોગિયા હતા. તમે જો સમયાની પૂર્વ તૈયારીઓ દરમિયાન જ્યારે મંદિરની ખેતીવાડીમાં સેવા આપતા દેવચડી ગામના છે ને ડાયાભાઈ, હવે 1/3 સૂરજ છેડીને બેઠેલા, તે સ્વામીશ્રી એમને પ્રેમથી જણાવેલું કે જો આ વખતે છે ને પાણીની તંગી છે અને સામે વપરાશ જાજો છે, એટલે ખેતીવાડીમાં પાણી આપી શકાશે નહીં. તો આ પરિસ્થિતિમાં જે પાક લઈ શકશો હોય ને તો એ લેજો, એટલે પાણી બહુ જરૂર ન પડે ને એવો પાક લેજો. જો સ્વામીશ્રીની વાતમાં તો વજૂદ હતું જ, તે સાચી જ વાત હતી, ખોટી વાત હતી જ નહીં. પણ ડાયાભાઈને થયું કે સ્વામીશ્રીએ પોતાના વિભાગ પૂરતું જ ધ્યાન રાખ્યું નહીં, એટલે અમથી વાતમાં તો પોતે રિસાઈ ગયા અને પોતાના ગામ ભેગા થઈ ગયા. જો આજે માણસને ખોટું બહુ લાગી જાય, કેવા કાચ જેવા જીવન થઈ ગયા, તરત ફૂટી જાય ગમે ત્યારે. તેમ આમને પણ ખોટું લાગી ગયું. તો યોગીજી મહારાજને આ વાતની જાણ થઈ, એટલે સ્વામીશ્રીને કીધું કે આપણે એક ખેડૂત ખોયો, તમે હાલ ને હાલ દેવ ચડી જાઓ, ડાયાભાઈને સમજાવીને પાછા બોલાવી લાવો. તો બોલો, સમયાની અનેકવિધ અગત્યની જવાબદારીઓ વચ્ચે તે એક સાવ શુલ્લક કહી શકાય ને એવું કામ સ્વામીશ્રીને ચીંધવામાં આવેલું, પણ તર્કના ત્રાજવે કોઈ રીતે તોલાય નહીં એવું આ નગણ્ય કામ હતું. પરંતુ સ્વામીશ્રીને મન મહત્તા કામની નહીં, પરંતુ કામના ચીંધનારની હતી, યોગીજી મહારાજની હતી. એટલે ગુરુના વચને આખી જિંદગી જો હોમી દેવા તૈયાર થઈ ગયા. અને એ ગુરુના વચને દિવસની આહુતિ આપવામાં કેમ પછી પાછા પાડે? અને પાછા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દેવ ચડી ગયા, ડાયાભાઈને ગોંડલ પરત આવવા સમજાવવા લાગ્યા. પરંતુ આજે ડાયાભાઈ નામ માત્રથી ડાયા રહેલા, તેઓની હઠે તો જાણે આમ પાતાળે ખીલી ખોડી હોય ને એમ તેઓ સમજવા માટે તૈયાર જ નહોતા થતા. પછી તો આખા દિવસની એ મથામણને અંતે સ્વામીશ્રી તેઓને મનાવ્યા અને ગોંડલ પાછા લઈ આવ્યા. તો જો સ્વામીશ્રીની આવી ગુરુ પ્રધાન કાર્ય પદ્ધતિ રહીને એ જ તેમને જગતની એ જમાતથી જુદા પાડતી. ખરેખર આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે જ આવું શીખવું જોઈએ. જો ખરેખર આપણા ગુરુ સામે આપણે દ્રષ્ટિ રાખીએ ને તો આપણામાં પણ એવા ગુણો આવે છે. અને તમે જુઓ કે ગમે ત્યારે આપણે પરિવારની અંદર તે ઘણી બધી વખત એવા પ્રશ્નો થાય તો ત્યારે આપણે ગુણગ્રાહક તો દ્રષ્ટિ રાખીએ જ તે, પણ સાચું અને સારું શું છે ને એનો થોડોક તફાવત રાખીએ. સાચું જો તમારી ભૂલ કંઈ નથી, થવાશે એવા પ્રશ્નો જીવનમાં બનશે ને, ઘરમાંય બનશે ને બહાર બનશે, સત્સંગમાંય બને જ છે. એવું નથી કે સત્સંગમાં ન બને, તો ત્યાંય છે તે. એટલે જો મહારાજે 3 કુસંગની વાત કરી, એમાં અંતરનો, બહારનો, સત્સંગનો કુસંગ કીધો છે. એટલે સત્સંગમાંય તે કુસંગ એવો થવાનો છે, પરંતુ આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? આપણે ગુણગ્રાહક દ્રષ્ટિ સામે ધ્યાન રાખીએ, આપણે ગુરુ ભગવાન સામે દ્રષ્ટિ રાખીએ તો આપણને વાંધો આવે નહીં. તો ખરેખર આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આવા જીવન પ્રસંગો રહ્યા ને એ આપણને ઘણું બધું શીખવે છે. એક પ્રસંગમાંથી તમારે જેટલું મનોમંથન કરો ને એટલું ઓછું, જેટલા ગુણોનું દર્શન કરો ને એટલું ઓછું. કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવી રીતે જીવન જીવીને ગયા છે કે જેમાં દરેક પ્રસંગો, દરેકમાં આપણને પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ આ બધાય ગુણો આવે અને આપણે પણ મહંત સ્વામી મહારાજને, ભગવાનને રાજી કરવાના છે.
તો એવી જીવન ભાવના સાથે આગળ વધીએ એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.